So, good evening, everyone. So, what we'll be discussing would be some of the common dilemmas that we face day to day whenever we come across an animal bite or a scratch. So, we all know that among the various vaccine preventable diseases, rabies is the only one which has near 100% mortality. And we also know that India contributes to a significant number of rabies deaths. More than 20,000 people die due to rabies every year. And Goa is the first state to be declared rabies free. There were cases of rabies and rabies death reported from Goa. But for the last 3 years, they don't have any case. And that's probably what our aim should be, to have a rabies free Kerala also very soon. Andaman and Lakshadweep, we know, traditionally don't have any rabies reported from there. Now, coming to how to prevent rabies, we all know that the three main pillars for prevention of rabies is the local wound care, anti-rabies vaccine, and immunoglobulin. Now, let us see each one of it. How does it help us? Each one, why it is each important for us. The first one is the local wound care, and this is extremely important. ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു ഭാഗമാണ് ഈ wound care. പക്ഷെ അത് അറിയണം that whenever we are having a bite, immediate wash with washing the wound with soap and running water for at least 15 minutes is important, because this ensures that the viral load has come down. The local area വൈറസിനെ തന്നെ നമ്മൾ കഴുകി കളയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാക്സിന്റെയും ആന്റിബോഡിയുടെയും ജോലി കുറച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ് ഡിസ്ഇൻഫെക്ട് ദ wound വിത്ത് ആൽക്കഹോൾ ഓർ an iodine solution. അപ്പോൾ ബീറ്റഡിൻ ആവാം, സ്പിരിറ്റ് ആവാം, അത് നമ്മൾ ലോക്കലി അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും വൈറസ് അവിടെ പുറത്തിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദേ ആർ വൈറസൈഡൽ ഏജൻസ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നാച്ചുറലി consult the hospital and consult the doctor as soon as possible. Now, there is something that we need to understand. When a dog bites or when a cat scratch happens, naturally from the saliva, you are going to get a local virus being lodged there. So, നമ്മുടെ muscle കുറെ virus കാണും. And then this virus will replicate inside the muscle. And from the neuromuscular junction, it enters the nervous system. So this is very important for us to understand that whatever you're doing, whether you are washing your wound, whether you're giving the vaccine, whether you're giving the immunoglobulin, everything acts at this point. That is at the point of inoculation into the muscle. Once the virus enters the nervous system, once it reaches the spinal cord and central nervous system, there is absolutely nothing we can do, because your immunoglobulins are not going to go inside the central nervous system. And this virus would finally ascend and reach the brain. And from the brain, it descends downwards. And that is how it's finally, you can identify the virus from the tears, from your oral secretions, from the CSF. Adella or descending down. First, it is ascending up through the nervous system. It is a very important point for us to understand that everything that you are trying to do, you're trying to do at the local level. Then why is it that soon after you have taken a anti-rabies vaccine, are you protected? We need to understand that when we are administering a vaccine, none of the vaccine provides you with an immediate protection. That applies to each and every vaccine. If a COVID vaccine വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, we are taught കോവിഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല, ഒരു 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. കാരണം when you are administering a vaccine, it is usually taken up by the antigen presenting dendritic cells and taken to the regional lymph nodes. In the regional lymph nodes, if they are recognized by the B lymphocytes, they initially produce IgM antibodies, which are not long lasting. If the vaccine is also recognized by the T lymphocyte, it helps the B lymphocyte migrate to the germinal center, cause a germinal center reaction, and produce a large number of IgG antibodies. But after some time, these plasma cells or B cells die off. That is why your antibody titer comes down. That is what exactly now is happening with the COVID vaccines also. When after 6 months, your titers are coming down because the plasma cells which were producing the antibodies have died down. But some of the plasma cells will escape the lymph node and hide inside the bone marrow niches, and they continue to produce a low level of antibodies. That is why you don't usually go for a complete absence of antibody. There is a low level of antibody, and because memory cells are produced with the next stimulation, with the next exposure,
the memory cell immediately converts itself into a plasma cell and start producing a lot of antibodies. This slide may not look very interesting, but this is something that we all need to remember, because റേബീസ് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ വാക്സിൻ ഡിലമാസ് നമ്മൾ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു 90% ആൻസർ ഈ സ്ലൈഡിനകത്തുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായ, ഒരു വാക്സിൻ എടുത്ത ഉടനടി നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല, കുറച്ച് സമയമെടുക്കും നമ്മുടെ ബോഡി ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പം ആ ആന്റിബോഡി ടൈറ്ററും കുറയും, പക്ഷേ മെമ്മറി സെൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാലതാമസം ഇല്ല. When you're taking a booster, you don't require these dendritic cells to go and take it to the lymph node, cause a germinal center reaction. Adonnum thanne venda. If you have a memory cell and once they get exposed to a re-exposure, adoru booster dose avam, adoru patti kadichadenne avam, re-exposure avam, udanedi the plasma cells convert itself in the memory cells convert itself into a plasma cell and start producing antibodies. Adu karanana നമ്മളിപ്പോൾ ടെറ്റനസ് ടോക്സോയിഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ TT എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഒരു ടെറ്റനസ് വുണ്ട്, ഒരു റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായാൽ നേരത്തെ വാക്സിൻ എടുത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിന്റെ ആവശ്യമില്ല, വാക്സിൻ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അതാണ്. ബിക്കോസ് whenever you are taking a booster dose, the rise in antibody titer is very rapid, whereas when you are taking the primary series, the antibody takes some time to form. So that we have to remember. Now, as you can, what I was trying to say is the same. That is, irrespective of whether you're using an intradermal route or intramuscular route or the number of doses you are using, you can see here that initially for the first 7 days, there is hardly any antibodies. So this is exactly for this 7 days protection, you are giving immunoglobulin. So whenever you are having a class 3 bite, that means whenever the bite has gone beyond the dermis, that means it might have entered, it is inside the muscle and any moment it can enter the nervous tissue. And that period, that is the first 7 days, there is absolutely no antibodies to neutralize the local virus at the site of bite. ആ ഒരു പീരിയഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൊടുക്കുന്നത്. I hope that is clear. So now let us see what are the categories. So category 1 is touching or feeding animal licks on an intact skin. ഇപ്പൊ വീട്ടിലൊരു പട്ടിക്കുട്ടിയുണ്ട്, നമുക്ക് ഒരു മുറിവില്ല, പട്ടി കടിക്കുകയും നക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ മുറിവൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വെറും ഒരു കാറ്റഗറി 1 എക്സ്പോഷർ ആണ്. നമുക്ക് ആ സ്ഥലം കഴുകിയാൽ മാത്രം മതി. യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു വാഷ് ഇറ്റ്, നോ പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സിസ്. അതേസമയം if the dog has nibbled the skin, nibble എന്ന് പറയുമ്പം കാര്യമായ മുറിവുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, പക്ഷെ പല്ല് ഉപയോഗിച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്ന പോലെ, നമ്മുടെ കരണ്ടുന്നത് പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that is taken as a category 2. Or when you have minor scratches, ബ്ലഡ് വന്നിട്ടില്ല, പക്ഷെ ചെറിയൊരു പോറൽ പോലെ നമുക്ക് കാണും, പക്ഷെ പോറൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലഡിന്റെ അടയാളമൊന്നുമില്ല, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാന്തി പോയതേ ഉള്ളൂ, ഒരു പാട് കാണുന്നു, പക്ഷെ ബ്ലഡ് ഒന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ when you have abrasions without bleeding, the same thing, this is taken as category 2. ഇപ്പൊ കാറ്റഗറി 2 ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നെർവിലോട്ട് നേരിട്ട് പോകാൻ ഒരു വഴിയില്ല, വളരെ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് നമുക്കൊരു എക്സ്പോഷർ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാലും കാറ്റഗറി 1-നേക്കാളും ഇച്ചിരിയും കൂടെ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട്. അത് കാരണം ഈ സമയം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് വാക്സിനേഷൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി. യു ഹാവ് ടൈം, ബിക്കോസ് കാറ്റഗറി 2 is unlikely to cause a rabies in a person. ഒരു വെരി റിമോട്ട് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് കോസിങ് എ റേബീസ്, ആ റിമോട്ട് പോസിബിലിറ്റി ഒഴിവാക്കാനാണ് നമ്മൾ വുണ്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. Now coming to category 3. Now category 3, the definition is single or multiple transdermal bites or scratches, contamination of mucous membrane or broken skin with saliva from animal licks, exposure due to direct contact with bats. അത് നമുക്കൊരു വിഷയമല്ല, ഈ ബാറ്റ് വവ്വാലുമായിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷർ. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന വവ്വാലുകൾ റേബീസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാറില്ല, നമ്മൾ വെസ്റ്റേണിലാണ് കൂടുതലും കാണുന്നത്. അപ്പൊ ബാറ്റ് നമ്മളൊരു വലിയ എക്സ്പോഷർ ആയിട്ട് എടുക്കാറില്ല, ബാക്കിയല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലായത്, ട്രാൻസ്ഡെർമൽ ബൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് കാറ്റഗറി 3 ആണ്. വലിപ്പം നോക്കി അല്ല നമുക്ക് ബൈറ്റ് കാറ്റഗറി 3 ആണോ എന്ന് പറയും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പട്ടി കടിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് നല്ലൊരു ആഴത്തിലൊരു മുറിവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാരെല്ലാം തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരാറുണ്ട്. അതേസമയം പൂച്ച മാന്തി അല്ലെ പട്ടി കടിച്ചു, ചെറിയൊരു 1 സെന്റിമീറ്റർ സ്മോൾ വുണ്ടേ വന്നിട്ടുള്ളൂ, അപ്പൊ നമുക്ക് വരാനായിട്ട് മടിയായിരിക്കും. പട്ടിക്ക് കണ്ടിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഇതിനൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് വരും. പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല, നമുക്ക് അവിടെ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും രക്തം പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that becomes a category 3. It has nothing to do with the size, it is the depth that matters.
And smaller the bite, the incubation period may be longer. നമുക്ക് ആദ്യമേ കണ്ട കേസ് 3 months ആയി the symptoms manifest ചെയ്തപ്പോൾ most probably the person had a very small bite. That might be the reason why you are having such a long incubation period. Or sometimes even when the bites are significant, it may be longer if the nerve endings are a little further away. Okay, category 3 vanna, immediate wound washing with immediate vaccination and administration of rabies immunoglobulin. കാരണം ഇവിടെ നമ്മുടെ ബൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഡേർമലായി ഡേർമിസിന്റെ താഴോട്ട് പോയി നെർവ്സ് ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. എപ്പോൾ വേണേലും ആ വൈറസ് നെർവിനകത്തോട്ട് കയറി ന്യൂറോമസ്കുലർ ജംഗ്ഷൻ വഴി സ്പൈനൽ കോഡിൽ എത്താം. അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടണം, അതിനു മുമ്പ് ഈ വൈറസിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ immunoglobulin കൊടുത്തേ പറ്റൂ. So for a category 3, it is mandatory that you provide immunoglobulin. Now, what if the patient is immunosuppressed? Patient steroid കഴിക്കുന്ന ഒരു patient ആയിരിക്കാം, rituximab എടുക്കുന്ന patients. There are so many immunomodulators now and umpteen number of diseases that you come across. The patient may be a malignancy patient, chemotherapy എടുക്കുന്ന patient ആയിരിക്കും. If you come അങ്ങനത്തെ ഒരു patient ആണെങ്കിൽ the chance of having rabies is very high. So even a category 2 bite is considered as a category 3 and they should be offered both rabies immunoglobulin as well as rabies vaccine. കാരണം വാക്സിനേഷൻ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അത്ര എഫക്റ്റ് അവരിൽ കാണിക്കില്ല. അവരുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വീക്ക് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആന്റിബോഡി വാക്സിനേഷൻ കൊടുത്താൽ പോലും വരില്ല. അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് കാറ്റഗറി 2 ആയാൽ പോലും റേബീസ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിനും വാക്സിനും രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി വി ഓൾ നോ ദ പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലൈസിസ്. അപ്പൊ ഒരു പൂച്ച മാന്തി ബ്ലഡ് കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ പട്ടി കടിച്ചു, അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ കൊടുക്കണം? നോർമലി നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ ഇൻട്രാഡേർമൽ vaccination ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. That is because it is as effective as intramuscular. In fact, some of the studies say it is more effective or higher antibody titers with an intradermal schedule. So that is why in the government sector we are using intradermal. The reason why you are using intradermal is mainly for economic reason, because the same dose you will be able to vaccinate 5 at the same time with the same efficacy or a better efficacy. So intradermal route is good. Intramuscular route is also equally good. So if you're working in a peripheral hospital, private setup where you occasionally only come across a dog bite, go for intramuscular. If you work in a hospital where you get more than 5 cases of rabies every day, go for intradermal route. So private setup ലാണ് സാധാരണ IM route നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ you would be 0, 3, 7, 14 and day 28. So I have shaded the day 28 because we continue to give this vaccine on day 28, but WHO now says that 28 day vaccine വേണ്ട. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കൊടുക്കും, കാരണം നമുക്ക് DGCA അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ വന്നിട്ടില്ല. So we need to continue with the 5 dose schedule if it is intramuscular. But if you're working in the government sector, it is always the intradermal schedule where you would be giving day 0, day 3, day 7 and no further vaccines on day 14, but then you would give 2 doses intradermally on day 28. അപ്പോൾ എല്ലാം ഈ 2 ഡോസ് വീതമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മൾ 0, 3, 7 and 28ലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ഇനി വാക്സിനേറ്റ്, ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇത്രയും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇനി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അതെങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ വീട്ടിലൊരു പട്ടിക്കുട്ടി അല്ലെ പൂച്ചയുണ്ട്, അതിന് വാക്സിനേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഴിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, പട്ടിക്ക് വാക്സിനേഷൻ കൊടുത്തില്ലേ, അങ്ങനാണോ? ഇപ്പൊ you know that children would play with animals in any different kind of exposures they can have. But you should know that a dog is considered immune only if the current age is more than 1 year, if the first dose of vaccine was given at more than 3 months of age, that to 2 doses 6 months apart, and the dog continues to get a yearly vaccination and vaccine is of good quality. നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും, because rabies is a disease where it is not treatable with 100% mortality, so irrespective of the vaccination status of the dog, it is always preferable to go ahead and, depending on the category of exposure, give vaccine to the person who has an exposure to a dog bite. അപ്പം irrespective of ഇതൊക്കെയാണ് WHO പറയുന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ. എപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാക്സിൻ കൊടുക്കാതിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി പറഞ്ഞാൽ പട്ടിക്ക് വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടായാൽ ആന്റി റേബീസ് വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. ഇനി പ്രീ എക്സ്പോഷർ ഷെഡ്യൂൾ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പട്ടിയുണ്ട്,
പൂച്ചയുണ്ട്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുഞ്ഞിന് മാന്തലും ഇതൊക്കെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, വളരെയധികം കളിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രീ എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാതെയും പോകും ഇഫ് യു ഹാവ് എൻ എക്സ്പോഷർ. സോ പ്രീ എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ഈസ് 3 doses. ഫസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം എടുക്കുന്നു, 7 days കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഡോസ് എടുക്കുന്നു, പിന്നെ 28 തേർഡ് ഡോസ് എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രീ എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സിസ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് IM, ഇറ്റ് ഇസ് സിംഗിൾ ഡോസ് ഓൺ 0, 7 and 28. If you are giving intradermal, it is 2 doses on 0, 7 and 28. Can I rest assured if I've taken a prophylaxis? ഇപ്പൊ എനിക്ക് പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ അല്ലെ പ്രീ എക്സ്പോഷർ എനിക്ക് പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി ജീവിതകാലം മൊത്തം എനിക്ക് എപ്പോൾ പട്ടി കടിച്ചാലും പൂച്ച മാന്തിയാലും ഒന്നും വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല. നമ്മളൊരു വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത 3 മാസം വരെ നമുക്കൊരു റീ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടായാൽ there is no need for a vaccination. When you're taking, whether it is pre-exposure or post-exposure, you are protected for the next 3 months. After 3 months, any exposure, you need to take 2 doses, 0 and 3. I hope that is clear. നമ്മൾ നേരത്തെ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റീ എക്സ്പോഷർ അടുത്ത 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ വന്നാൽ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 3 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ റീ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ 0, 3 2 ഡോസ് വാക്സിൻ എടുക്കണം. അത് ഇൻട്രാഡെർമലായാലും ഇൻട്രാമസ്കുലറിലായാലും ഒറ്റ ഡോസിന്റെ മീൻസ് സിംഗിൾ സൈറ്റ് ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് ആണ് 0 and 3. അപ്പൊ വൈ ഇസ് ഇറ്റ്? അപ്പൊ എല്ലാവരും ചോദിക്കും എത്ര നാൾ വരെ അങ്ങനെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ 10 വയസ്സിൽ അങ്ങനെ ഫുൾ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തതാണ്, ഇപ്പൊ എനിക്ക് 20 വയസ്സായി. അപ്പൊ എനിക്കൊരു എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടായാൽ 0, 3 മതിയോ, അതോ ഞാൻ ഫുൾ വാക്സിൻ ഷെഡ്യൂളും എടുക്കണം? നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസ്ഡ് അല്ല. യു ആർ ജസ്റ്റ് ആൻ ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ ലൈക്ക് എനിവൺ, ഇമ്മ്യൂണോ കോമ്പിറ്റന്റ്. Irrespective of the interval between the previous vaccination and the present exposure, you need to take only 0 and 3. പണ്ട് നമ്മളൊരു 5-year അപ്പർ ലിമിറ്റ് പറയുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ WHO അങ്ങനെ ഒരു അപ്പർ ലിമിറ്റ് പറയുന്നില്ല. എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞായാലും നമ്മൾ റീ എക്സ്പോഷർ വരുമ്പോൾ ബൂസ്റ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. You should also understand that further the difference, the interval between vaccines, in fact better is the immune response. So don't think that your immune response wouldn't work. The immune response would work if you are not immunosuppressed. But if by any chance you are immunosuppressed, then the re-exposure also, you cannot take just 0, 3. You would have to take the whole schedule in that situation. ഇനി പ്രീ എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് നമ്മൾ കൊടുത്തവർക്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്? ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 0, 7, 28 കൊടുക്കുമ്പം ആദ്യത്തെ 7 ദിവസം കാര്യമായിട്ട് ആന്റിബോഡി ഒന്നുമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ആന്റിബോഡി ടൈറ്റർ കൂടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പതുക്കെ ആ ആന്റിബോഡി ടൈറ്റർ 3 മാസം കഴിയുമ്പം താഴോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒറ്റ ബൂസ്റ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഷൂന്നാണ് ആന്റിബോഡി മേളിലോട്ട് പോകുന്നത്. അതാണ് ഡിഫറൻസ്. അത് കാരണമാണ് ആദ്യത്തെ 3 മാസം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പ്രീ എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് അല്ലെ പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളൂ. 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് എപ്പോൾ രണ്ടാമതൊരു പട്ടി കടിക്കുകയോ പൂച്ച മാന്തുകയോ ചെയ്താൽ നമ്മൾ 2 ഡോസ് വാക്സിൻ എടുക്കണം. അപ്പൊ 2 ഡോസ് എടുത്താൽ മതി, ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല, irrespective of the type of bite. That means if you are having a re-exposure, പണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളൊരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രീ എക്സ്പോഷർ അല്ലെ കംപ്ലീറ്റ് പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു പട്ടി കടിച്ചാൽ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, 2 ഡോസ് വാക്സിനേഷൻ മാത്രം മതി. That is also very important. You can never combine immunoglobulin with a vaccine schedule of 0 and 3. Immunoglobulin can be given only with a vaccine schedule of a complete schedule. 0, 3 കൊടുക്കുമ്പം immunoglobulin കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ളതും important. Now, I think this scenario, I put something similar to the electrician that we came across. There's a history of category 3 dog bite to a patient 15 days back. 15 ദിവസം മുമ്പാണ് ഒരു പട്ടി കടിച്ചത്. ഇപ്പം പട്ടി മരിച്ചുപോയി. He came to know from someone that അയ്യോ ആ പട്ടി പിന്നെ മരിച്ചു പോയായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞു കടിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കണോ, അതോ വാക്സിൻ മാത്രം കൊടുക്കാവോ, അതോ വാക്സിനും ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിനും രണ്ടും കൊടുക്കണം? ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റേബീസിന്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരിയഡ് ക്ലാസിക്കലി 1 to 3 months ആണ്. ഒരു 99% of exposures will become symptomatic within 3 months of the bite. But it can be as short as 4 days and as long as years. The incubation period ഭയങ്കര വേരിയബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അറിയണം. ചിലടത്ത് പറയും up to 2 years ആണ്, ചിലടത്ത് പറയും it can even be more than 6 years. So
And you should know that it usually starts with very non-specific symptoms. അല്ലേ, നമുക്ക് ആ കാണിച്ച കേസിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഫീവർ, ഹെഡ് ഏക്ക്, ജോയിന്റ് പെയിൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് സാധാരണ ഒരു വൈറൽ പനി വരുന്ന പോലൊരു സിംറ്റംസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് വൺസ് ദ സിംറ്റംസ് സ്റ്റാർട്ട്സ്, the death usually occurs within 2 to 10 days of onset of symptoms. That also you should saw. പനി തുടങ്ങി 2 ദിവസം ആയപ്പോഴേ ഹൈഡ്രോഫോബിയ വന്നു ആൻഡ് വെരി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഡെത്ത് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരിയഡ് വി സെഡ് ദാറ്റ് ദ മീഡിയൻ ഇസ് 1 month, but it can vary from 5 days to more than 2 years. And usually there is a prodromal state which may last from 0 to 10 days. Prodromal ആണ് ഈ ഫീവർ, ഹെഡ് ഏക്ക്, മയാൽജിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് once the acute neurological symptoms start, then the time to coma or death is usually very short, and usually it occurs within 5 to 14 days. 80% of rabies bite manifest with hydrophobia. വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ, വെള്ളം കാണുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട്, കുടിക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഹോൾ മസിലൊക്കെ സ്പാസത്തിൽ പോകും. നമ്മൾ മുഖത്തൊന്ന് കാറ്റ് വീശി അടിച്ചാൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കും. മുഖത്തടിക്കുന്ന ആവട്ടെ, ഒരു ഓട്ടോയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വെപ്രാളം പോലെ കാണിക്കും. അതൊക്കെയായിരിക്കും നമുക്കൊരു ഫാൻ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വെപ്രാളം. അതൊക്കെയാണ് എയറോഫോബിയയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ്. ബട്ട് 20% വിൽ ഹാവ് പാരാലിറ്റിക് റേബീസ്. ഈ പാരാലിറ്റിക് റേബീസ് ആണ് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഡിലമ. കാരണം പാരാലിറ്റിക് റേബീസ് ആകുമ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രോഫോബിയയും എയറോഫോബിയ ഒന്നും കാണത്തില്ല, മസിൽ വീക്ക്നെസ് മാത്രം കാണും, പാരാലിസിസിലോട്ട് പോകും. അതിൽ ഡെത്ത് ആവാൻ കുറെ കൂടെ സമയവും എടുക്കും. മറ്റേതുപോലെ പലപ്പോഴും ഡെത്ത് വിതിൻ 10 days ആവണമെന്നില്ല. ആഫ്റ്റർ ദ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് എ പേഷ്യന്റ് മേ സർവൈവ് ഫോർ എ ലോങ്ങർ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ പാരാലിറ്റിക് റേബീസ്. അപ്പൊ ഈ 10 day ഇന്റർവെൽ എന്തോ നമ്മൾ ഈ പറയണേ, നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ സാധാരണ പട്ടി കടിച്ചു 10 ദിവസം നോക്കുക, 10 ദിവസം നോക്കിയിട്ട് പട്ടിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ ഇനി തുടരണ്ട എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഈ 10 day ഇന്റർവെൽ എന്തുവാണ്? അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പട്ടി കടിച്ചാലും 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് 2 മാസം മുമ്പ് പട്ടി കടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ കടിച്ചതിന്റെ ക്ലാസ് എന്തായിരുന്നു അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു. So we should know that the 10 day interval is for the dog, not for the child. പേപ്പട്ടി ബാധിച്ച പട്ടിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഡോഗ് ഒരു ആളെ കടിച്ചാൽ എപ്പോഴൊക്കെ അവൻ ആ റേബീസ് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? ഡോഗ് ഈസ് അൺലൈക്ലി ടു ബി ഇൻഫെക്റ്റീവ് ബിഫോർ 2 days ഓഫ് ബൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിംറ്റംസ് വരുന്നതിന്. അപ്പൊ സിംറ്റംസ് വരുന്നതിന്റെ 3 ദിവസം മുമ്പ് വരെ ഒരു ഡോഗിന് റേബീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സിംറ്റംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സാധാരണ റേബീസ് ഡെത്ത് ഉണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഡോക്ടർ സപ്ന വിൽ ടെൽ us more about it, but this is what is normally we say, that a symptomatic infective dog is unlikely to survive beyond 10 days, and that is the reason we say observe for 10 days. Median survival time after a dog becomes symptomatic is 4 days. Salivary excretion prior to 3 days before onset of illness is extremely rare, but there are reports of salivary excretion ബിഫോർ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ഇൽനസ് അപ് ടു 14 days. അതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നോർമലി സിംറ്റംസ് വരുന്നതിന്റെ 3 ദിവസം മുമ്പ് വരെയാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കിയ? ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഡേയ്സ് പാസ്റ്റ് സിൻസ് ഡോഗ് ബൈറ്റ്, വാക്സിനേറ്റ് ആസ് പെർ ദ ക്ലാസ് ഓഫ് വുണ്ട്. എന്താണോ ക്ലാസ്, ആ ക്ലാസ്സിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വുണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം, വാക്സിനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം, ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ എന്നാ കടിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ക്ലാസ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വാക്സിനേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എലി കടിച്ചു, റാറ്റ് ബൈറ്റ്. വാട്ട് വിൽ യു ഡു ഫോർ എ റാറ്റ് ബൈറ്റ്? ദ ആൻസർ ഈസ് വാഷ് ദ സൈറ്റ്. ഇഫ് ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ഫോർ എ tetanus containing vaccine, offer tetanus, and not necessary to take a post exposure prophylaxis in bite cases by house rats. വീട്ടിൽ കാണുന്ന കൊച്ചു ചുണ്ടലി കടിച്ചാൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് വേണ്ട. ഇനി ചുണ്ടലി എന്താ റേബീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യത്തില്ലേ? ചുണ്ടലിക്ക് റേബീസ് വരില്ലേ? സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനല്ല. റേബീസ് ഒരു ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നായിരിക്കും റേബീസ് കിട്ടുന്നത്? ഒരു എലിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോഗിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നോ ആയിരിക്കും ഒരു എലിക്ക് റേബീസ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് എ സ്മോൾ മൗസ് ഓർ എ ഹൗസ് മൗസ് കനോട്ട് സർവൈവ് എ ഡോഗ് ബൈറ്റ് ഓർ എ കാറ്റ് ബൈറ്റ്. സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ചെറിയ വീട്ടിലുള്ള എലികൾ കടിച്ചാൽ ആന്റി റേബീസ് വേണ്ട എന്ന് പറയും. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇപ്പൊ പബ്ലിക് പ്ലേസസിൽ ഇഫ് യു ആർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഓർ സംവെയർ മാർക്കറ്റ്, വലിയ വലിയ പെരിച്ചാഴി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ എലികളുണ്ട്. അത് കടിച്ചാൽ നിർബന്ധമായിട്ടും you have to give a post exposure prophylaxis. So here the message is, when in doubt, give.
എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? നമ്മൾ സാധാരണ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് വായിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും സ്ക്വിറൽ വെച്ചിട്ട് എലി കടിച്ചാൽ ഒന്നും തന്നെ റേബീസ് വരില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയും. പക്ഷേ in our hospital, Trivandrum Medical College, we had a case of a squirrel bite causing rabies and the child died, and that was proven. We had sent to the same rabies അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ വിട്ടിരുന്നത് to Trivandrum, that the institute where they look for the rabies virus. We had sent the sample and it was confirmed, and the child died also. Classical symptoms ആയിരുന്നു, and we had published it in one of the pediatric journals too. So we should know that. So whenever in doubt, it is better to go ahead and give a prophylaxis. And I hope we understood why smaller mammals are said not to transmit is because we expect that they will not survive a rabbit bite. Now, what about cow's milk? That is another thing. Here, no prophylaxis is needed. No report of rabies transmitted by drinking milk, because rabies is killed by the acidic as well as heating. What about large class 3 bites? Can it be sutured? നമുക്ക് suture ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ലാർജ് ക്ലാസ് 3 ബൈറ്റ് വന്ന്? അവോയ്ഡ് ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ് പട്ടി കടിച്ച മുറിവുകൾ സ്യൂച്ചർ ചെയ്യരുതെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്? അതിന്റെ റീസൺ, പട്ടി കടിച്ചപ്പം ആ മുറിവിലെല്ലാം തന്നെ അവിടെ വൈറസ് ഇരിക്കുകയാണ്. സലൈവയില് കുഞ്ഞു മൈക്രോസ് നമ്മൾ എത്ര വാഷ് ചെയ്താലും കുറച്ച് വൈറസ് അവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ പോയി ഒരു സ്യൂച്ചർ ഇടുമ്പം യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ ഇഞ്ചുറി ദെയർ. As you create a new injury there, you are allowing the virus to enter the muscle through a new route. നമ്മളൊരു വഴി പിന്നെയും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ആ വൈറസിനകത്തോട്ട് കയറാനായിട്ട്. അത് കാരണം under no circumstances should you suture before inoculating rabies immunoglobulin. ലാർജ് കൊണ്ടാണ് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു, നമുക്ക് സൂച്ചർ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ റേബീസ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൊടുത്തിട്ട് വേണം അത് സ്യൂച്ചർ ചെയ്യാൻ. Put loose sutures allowing bleeding and drainage. അപ്പൊ ആ ബ്ലഡ് വരുന്നത് പോയിക്കോട്ടെ, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തണോ നിർബന്ധമില്ല, ഡ്രെയിൻ ചെയ്തോട്ടെ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ സ്യൂച്ചർ ഇടാനായിട്ട്. ഇനി ചൈൽഡ് ഹാഡ് എ കാറ്റ് സ്ക്രാച്ച്. ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വുണ്ട് കണ്ടാലും നമുക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല, യു വിൽ ഗീവ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ആൻഡ് യു വിൽ ഗീവ് വാക്സിൻ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വുണ്ട് കണ്ടാലോ അപ്പൊ നമുക്കൊരു സംശയം, ഇതിന് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ വേണോ? ചെറിയൊരു മാന്തലല്ലേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ബ്ലഡ് കാണുന്നുണ്ട്, മുറിവിന്റെ പാടുണ്ടെങ്കിൽ പൂച്ച മാന്തിയത് has become transdermal. It requires a immunoglobulin. Now this I have already highlighted, again highlighting, that is whenever you have a transdermal bite, when you give a vaccine, the first 7 days you are not protected. The antibody starts rising only after day 7. സോ ഈ ആദ്യത്തെ 7 ദിവസം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൊടുക്കുന്നത്. റേബീസിന്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരിയഡ് ആസ് ഷോർട്ട് ആസ് 4 days ആവാം. സോ ഇറ്റ് ഇസ് മാൻഡേറ്ററി ദാറ്റ് യു ഗിവ് an immunoglobulin, and the half life of an immunoglobulin is usually 3 to 4 weeks, and it is mainly intended for protection in the first 1 week. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, can I get rabies from a patient? ഞാനൊരു പേഷ്യന്റിനെ നോക്കി, ആ പേഷ്യന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്ക് റേബീസ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? The answer is that it has not been reported. Human to human transmission has not been reported. Even though rabies virus is detected in the urine, blood and feces, they are not considered as infectious. Virus is present in the sperm and the vaginal secretions. All cases of human rabies occurred through organ transplant. So that is very important to understand. അപ്പോൾ ഒരു റേബീസ് ഡെത്ത് ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് ബ്രെയിൻ ഡെഡ് ആയെന്നും പറഞ്ഞ് ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ വഴി റേബീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റ്, നമ്മൾ ആ പൂച്ച മാന്തിയ പേഷ്യന്റ് ആണ്, നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് 3ാമത്തെ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത്, അയ്യോ ഇതൊരു ക്ലാസ് 3 ബൈറ്റ് ആണല്ലോ, ക്ലാസ് 2 അല്ലല്ലോ, അപ്പൊ എനിക്കിപ്പൊ ഇനി ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൊടുക്കാവും. അപ്പം യു ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് you can, after you have started a vaccination schedule, you can give immunoglobulin up to 1 week. Not recommended beyond 1 week. അപ്പം ഒരു വാക്സിനേഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച വരെ നമുക്ക് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൊടുക്കാം. വാക്സിനേഷൻ 0, 3, 7 ആയി, അപ്പോഴാണ് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു കാറ്റഗറി 3 ആയിരുന്നു. 7 days ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൊടുക്കണ്ട, കാരണം day 7 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൊടുക്കണ്ട. ഇനി 2 റീസൺ. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ബോഡി ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഇനി നമ്മൾ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൊടുത്താൽ
ബോഡി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആന്റിബോഡിക്ക് അതൊരു ഹിൻഡ്രൻസ് ആവും, അതൊരു തടസ്സമാവും. അത് കാരണം കൂടെ it is not recommended that you give a immunoglobulin beyond 7 days of initiation of vaccination. അപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. നമ്മൾ 7ാം ദിവസം ഒരു പേഷ്യന്റ് വരുന്നു, ഇതുവരെ ഒരു വാക്സിനേഷനും എടുത്തിട്ടില്ല, അങ്ങനെങ്കിൽ 7ാം ദിവസം വാക്സിനും കൊടുക്കാം, ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിനും കൊടുക്കാം. പേഷ്യന്റ് വാക്സിനേഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എടുത്തില്ല, എടുക്കാതാണ് 7ാം ദിവസം വന്നത്. വാക്സിനേഷൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം 7ാം ദിവസം വരുവാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ വേണ്ട, അപ് ടു 7 days മതി. Child had a class 2 exposure, started on PEP, on day 10 brought with a class 3 bike. ഇത് വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. വീട്ടിൽ പൂച്ചയുണ്ട്, ആദ്യത്തെ എക്സ്പോഷർ ഒരു ക്ലാസ് 2 എക്സ്പോഷർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ആന്റി റേബീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സത്യത്തിൽ പൂച്ച കയറി കടിക്കുകയും അതൊരു ക്ലാസ് 3 എക്സ്പോഷർ ആയി. അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വാക്സിനേഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിയോണ്ട് 1 week ഓഫ് വാക്സിനേഷൻ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, റേബീസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിന് റോൾ ഇല്ല, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓൾറെഡി ആന്റിബോഡി വന്ന് കാണും. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് യുവർ വാക്സിനേഷൻ. കാരണം അവിടെ കയറി റേബീസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൊടുത്താൽ പിന്നെ വാക്സിനേഷനും അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പോട്ട് നീട്ടേണ്ടി വരും. രണ്ടും കൂടെ പിടിച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Antibody beyond 1 week will interfere with the response of the vaccine. This was one of our child some years back. So this was a 3-year-old who had a 0.5 centimeter bite on the leg. പട്ടി കടിച്ചതായിരുന്നു, വളരെ ചെറിയ ഒരു വുണ്ട് കാലില്, മാലിയോലസിന്റെ തൊട്ട് മേളിലായിട്ട്. She had received intradermal anti-rabies vaccine, but day 25 she presented with ataxia. ഇപ്പൊ അറ്റാക്സി ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വി തോട്ട് ദാറ്റ് മേ ബി വാക്സിൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആഡം ഡീമൈലിനേഷൻ വല്ലോ ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഷീ rapidly worsened within 24 hours and she required intubation. And post intubation she was like this, completely paralyzed. But then a suspicion came whether it can be rabies, and for her we had sent the corneal imprint, saliva and CSF, and in fact the rabies was diagnosed from all the 3 sites. So this was a confirmed case of rabies. So what really happened? So these are the 21 cases of post-exposure prophylaxis failure reported from CDC, American. അവരുടെ ഇതാണ്. അതിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? That the maximum post-exposure prophylaxis occurs between day 14 and day 28 of exposure. And the minor amount which happens beyond day 28, the deaths happening beyond day 28 also, the symptom onset is usually before that. അത് കാരണം തന്നെയാണ് ഇപ്പം WHO ആ ഡേ 28ന്റെ വാക്സിനേഷന് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, ആദ്യം എടുക്കുന്ന വാക്സിനേഷനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇനി ഈ കുഞ്ഞിന് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് വന്നത്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ചെറിയൊരു വുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് ക്ലാസ് 3 ആയിരുന്നു, പേഷ്യന്റിന് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതൊരു കാരണമാവാം. രണ്ടാമത്തെ കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇൻട്രാഡെർമൽ വാക്സിനേഷൻ വളരെയധികം എഫക്റ്റീവാണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇൻട്രാമസ്കുലർ റേബീസ് വാക്സിൻ എടുത്ത് ഗ്ലൂട്ടിയൽ റീജിയന് കൊടുത്താൽ അത് ഇൻവാലിഡ് ആണ്. So if you're working in a private sector and you're using the intramuscular route for rabies vaccination, please do not use the gluteal region. If you are inadvertently administered the vaccine in the gluteal region, consider it as invalid and repeat the dose as early as possible. അത് കൊടുത്തതായിട്ടേ കരുതണ്ട, go ahead and give a second dose. So no vaccine should be given in the gluteal region. Rabies vaccine is invalid. What about intradermal vaccine? It is very, very important that when you are giving an intradermal vaccine, it creates a pudy orange. It creates an elevation in the skin. That's very important. So if you are giving intradermal and you see that you are not able to create a pudy orange, avada in dermis oru bubble undayilla, avada oru kumala undayilla, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻവാലിഡ് ആണ്. അതിനകത്ത് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. അപ്പം തന്നെ ആ നിമിഷം തന്നെ ഒന്നുകൂടെ അടുത്ത് കുത്തിയാൽ മതി. കാരണം ഇൻട്രാഡെർമൽ വളരെയധികം എഫക്റ്റീവ് റൂട്ട് ആണെങ്കിലും സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി എഫക്റ്റീവ് റൂട്ട് അല്ല. ഇൻട്രാഡെർമൽ ഹാസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡെൻഡ്രൈറ്റിക് സെൽസ്. That is why even a small dose is highly efficacious, but subcutaneous has very little dendritic cell and it becomes invalid. So that one point you have to remember. If you're giving intradermal, never give in the gluteal region. If you're giving in the intramuscular, never give in the gluteal region. And if you're giving intradermal, please ensure that it is intradermal. It has not become subcutaneous. Now coming to the immunoglobulin. So we know that we have human rabies immunoglobulin.
equine rabies immunoglobulin, and you also have the newer rabies monoclonal antibodies. So Equitis equine, it is usually 40 international units per kg, even though it has a high risk for reaction, but the present batches are usually well purified and the chance of reaction is very less. But since there is a chance of anaphylaxis, you should always be ready with an adrenaline in case of a reaction happening while you are giving equine rabies immunoglobulin, and always observe the patient for at least half an hour and only then send. കാരണം റിയാക്ഷൻ വരാം, അനാഫിലാക്സിസ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഇക്വൈൻ റേബീസ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു പേഷ്യന്റിനെ വിടാൻ പാടുള്ളൂ. അത് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എപ്പോഴും അഡ്രിനാലിൻ ഉണ്ടോ സിറിഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഒരു റിയാക്ഷന്റെ ഇത് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ IM അഡ്രിനാലിൻ at 0.01 ml per kg കൊടുക്കണം. ഒരു അഡൽറ്റ് ആണെങ്കിൽ 0.5 ml, ഒരു വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ 0.15 ml, ഒരു 6 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ 0.3 ml, അഡോളസെന്റ് ആണെങ്കിൽ 0.5 ml. ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് ഡോസ് ഓർത്താൽ മതി. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് 0.01 ml per kg കുഞ്ഞിനയ്യോ വെയിറ്റ് എത്ര അങ്ങനെ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. കുഞ്ഞുവാവയാണ് 1 വയസ്സിന് താഴെയാണെങ്കിൽ ഒരു 0.15 ml കൊടുക്കുക. ഒരു 5, 6, 7 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവന് 0.3 ml കൊടുക്കുക. 10, 12, 14 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അഡൽറ്റിന്റെ ഡോസ് 0.5 ml, പക്ഷെ IM ആയിരിക്കണം. ദിസ് വി ആർ ടെല്ലിംഗ് if you develop an reaction, anaphylaxis. Remember, the drug of choice is adrenaline and not hydrocortisone. Hydrocortisone takes 6 hours to act, and the reason you give hydrocort is to prevent a reappearance, a secondary reaction വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഹൈഡ്രോകോട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് എമർജൻസി ഡ്രഗ് അനാഫിലാക്സിസിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അഡ്രിനലിൻ ആണ്. അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ERIG ഏത് ഡ്രഗ് കൊടുക്കുന്നത്, ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ അഡ്രിനാലിൻ കാണണം, അതിന്റെ ഡോസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇനി കമ്മിങ് ടു ഹ്യൂമൻ റേബീസ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ. ഹ്യൂമൻ റേബീസ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഇസ് ഡോസ് അതിന്റെ പകുതി മതി, 20 ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് പെർ kg. ഇതിന് അനാഫിലാക്സിസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. But there is a batch to batch variability and short half-life, but it is both are equally effective. Absolutely nothing, no question about that. But chance of reaction is less. ഇനി കമ്മിങ് ടു ദ റേബീസ് മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡി. ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇത്തിരി മടിയുണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് യു ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂവർ മോയിറ്റി, ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈലി എഫിക്കേഷ്യസ്. ഇവരെ പോലെ തന്നെ HRIGയും ERIGയും പോലെ തന്നെ നമുക്ക് റേബീസ് മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡി ഈക്വലി എഫക്റ്റീവ് ആണ്. വില കുറച്ചുകൂടെ മറ്റേതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. മറ്റേത് 2500, 3000 രൂപ അടുപ്പിച്ച് HRIGക്ക് വില വരുമ്പം നമുക്ക് മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡിക്ക് ഒരു 1500, 1800 കിട്ടും. അതാണ് ഡിഫറൻസ്. ലേശം വില ഇതിന് കുറവാണ്, എഫിക്കസി സെയിം ആണ്. അപ്പൊ ഡോസ് ഇസ് യൂഷ്വലി 3.33 IU per kg for Rabishield, and you also have the Twinrab which has a dose of 40 IU per kg. അപ്പൊ ഇത് 2 തരത്തിലെ മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡീസും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡീസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇറ്റ് ഹാസ് ബൈൻഡിങ് ആന്റി റേബീസ് G antibody on day 3 and day 7 are comparable. That means when you compare human rabies immunoglobulin and monoclonal antibody, binding antibodies as well as neutralizing antibodies are comparable. രണ്ട് പേരും തമ്മിൽ neutralizing antibodies ആയാലും binding antibodies ആയാലും day 3, day 7 and day 14 are comparable. The proportion of participants with adverse events were also comparable. So what we are trying to say that there is nothing to choose between the two. Both are equally effective. അതാണ് പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്. അപ്പോൾ what is the final take home message? Rabies is 100% fatal. Appropriate post-exposure prophylaxis is highly efficacious. It is the depth that decides the class and not the size of the wound that decides the class. Any transdermal bite should be offered immunoglobulin. Okay, there I forgot something. So if you are working at a place where you get a lot of patients with dog bite and the supply of immunoglobulin is not that much, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഷോർട്ടേജ് വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട WHO ഇപ്പൊ നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് give the immunoglobulin locally. There is no need to give it to a distant size intramuscularly. നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലോക്കലിൽ കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി ദൂരെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് IM കൊടുക്കാം. ഷോർട്ടേജ് ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ തുടരാം. ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി ഷുഡ് ബി ടു ഗിവ് അറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻജെക്ഷൻ. ആ സൈറ്റിൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിന് റോൾ ഉള്ളൂ. ഡിസ്റ്റൻസ് സൈറ്റിൽ അതിന് റോൾ ഇല്ല. ആ സ്ഥലത്തുള്ള വൈറസിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പൊ വളരെ ചെറിയൊരു വുണ്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ നമ്മൾ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എടുക്കുമ്പോൾ പല സിറിഞ്ചസിനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സെഷനുള്ളിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസിന് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു പ്രാവശ്യം പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല.
ഇന്ന് അതിൽ നിന്ന് ബാക്കി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു കുട്ടിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, പ്രൊവൈഡഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് സിറിഞ്ച്, നോട്ട് ദ സെയിം സിറിഞ്ച്. ഡിഫറെന്റ് സിറിഞ്ചിൽ ആദ്യമേ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു വയലിൽ നിന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അറിയണം. ലോക്കൽ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഇസ് ദ ഡിക്റ്റം. ഡിസ്റ്റന്റ് വൺ ഹാസ് വെരി ലിമിറ്റഡ് റോൾ. Then immunoglobulin and vaccines are effective only for neutralization of the virus before it enters the nerve. Immunoglobulins are for protection for the first 7 days. Newer monoclonal antibodies are as efficacious as the older human and equine rabies immunoglobulin. So with that, thank you. Animal component kuda idil ulpadthi valana nallal. We all know because rabies is a one health challenge where we had to work together to eradicate rabies. But it is a animal rabies nu parayna is a very big topic. Or 10 or 15 minutes il namukku onnu parayan pattunnalla. Ennalum Divya madam ennodu paranjathu points to be taken care by pet and animal handlers with respect to rabies. So I will concentrate just in area മാത്രം ഇത്രയും സമയമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് റേബീസിനെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഓൾറെഡി മാഡം വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ വെൻ കമ്പയർ ടു ഹ്യൂമന്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ ആനിമൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ റേബീസ് ഇസ് എ വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ബിസിനസ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ സ്പീഷീസ് സ്പെക്ട്രം വിച്ച് ഇസ് വെരി വൈഡ്. I mean, you all know that it's all warm-blooded animals are susceptible. Warm-blooded animal എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈവൻ ബേർഡ് പോലെ സസെപ്റ്റബിൾ ആണ് ടു റേബീസ്. ബട്ട് ബേസിക്കലി നമ്മൾ നേച്ചറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാമൽസിൽ മാത്രമാണ് ഇതൊരു ഡിസീസ് ആയിട്ട്, നേച്ചറിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ ഡിസീസ് ആയിട്ട് മാമൽസിൽ മാത്രമേ ഇത് കാണാറുള്ളൂ. ആൻഡ് റേബീസിന്റെ എക്കോളജി അല്ല എപ്പിഡമോളജി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫറെന്റ് from place to place, country to country, continent to continent. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഇൻ ഇന്ത്യ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ മെയിൻലി വി ആർ ഫേസിങ് ദ കനൈൻ റേബീസ്, അതായത് റേബീസ് വിച്ച് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ത്രൂ കനൈൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ആനിമൽസ്. അതാണ് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആനിമൽ സൈഡിലെ റേബീസിനെ നമ്മൾ പല പേരിലാണ് പറയുന്നത്, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ വിച്ച് ഈസ് ദ റിസർവോയർ ഹോസ്റ്റ് എന്നാണ്. അത് കനൈൻസ് ആണ് നമ്മുടെ, അതായത് പട്ടികളുടെ കനൈൻ ഇതുള്ള ആനിമൽസിന്റെ ആണ് ഇതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കൺട്രിയിലും നമ്മുടെ പ്രദേശത്തും കനൈൻ റേബീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബാറ്റ് റേബീസ്, ബാറ്റ് ആണ് അവിടെ റേബീസ് മെയിൻറ്റെയിൻ, സോ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ബാറ്റ് റേബീസ്. എന്നാൽ ചില സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ആണ്, വൈൽഡ് ലൈഫ് റേബീസ് ആണ് അവിടെ റേബീസ് ഉണ്ട്, സോ വൈൽഡ് റേബീസ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കനൈൻ റേബീസിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം നമ്മുടെ മജോറിറ്റി ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ ഡെത്തും ത്രൂ ഡോഗ് ബൈറ്റ്, അതല്ലേ കനൈൻ ബൈറ്റ് കൂടെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ കമ്മിങ് ടു ദ ടോപ്പിക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ പോയിന്റ്സ് ടു ബി ടേക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോഗ്സ് ആൻഡ് കാറ്റ്സ് ആണ്. ഈ ഡോഗ്സ് ആണെങ്കിലും കാറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഓൾ പോയിന്റ്സ് ആർ സിമിലർ, ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്താ, ബിക്കോസ് 98% ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ റേബീസ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം ഡോഗ്, ഫസ്റ്റ് സം പെർസെന്റേജ് ഈസ് ഫ്രം കാറ്റ്സ്. അപ്പൊ സോ ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു പെറ്റിനെ, വെൻ വി പർച്ചേസ് എ പെറ്റ്, ഒരു ഡോഗിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിനെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ട്രൈ ടു പർച്ചേസ് ഫ്രം ദ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈസൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെന്നലിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിക്കണം. സോ ഇഫ് യു ആർ പർച്ചേസിങ് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു പപ്പിയെ, ഒരു ബിലോ 2 months ഉള്ള പപ്പിയാണ് ഇഫ് യു ആ ഒരു ഇതിൽ വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ആസ്ക് ഫോർ ദ വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ദി മദർ, അമ്മ വാക്സിനേറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ദേ വിൽ ഹാവ് ഓൾ ദീസ് ഡോക്യുമെന്റ്സ്. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഓൾഡർ ഡോഗിനെയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു 3 months മുകളിൽ, അല്ലെ 2-3 months മുകളിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ തന്നെ വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ലോ, അല്ലെ ചിലപ്പോൾ പല വീടുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ദ വാക്സിനേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദി ആ ഡോഗിന്റെ സ്റ്റാറ്റസിനെ കൊണ്ട് വാക്സിനേഷൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഉടനെ തന്നെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഇസ് യു കൺസൾട്ട് എ ലോക്കൽ വെറ്റിനേറിയൻ, പ്രൊഫൈലാറ്റിക് അതായത് പ്രീ എക്സ്പോഷർ വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കണം. സാധാരണഗതിയിൽ കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഡോസേജ് അല്ല ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 day, then 1 month കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബൂസ്റ്റർ,
ദെൻ ആനുവൽ ബൂസ്റ്റർ, അതെല്ലാവരും ഓർക്കണം. എല്ലാ വർഷവും ആനുവൽ ബൂസ്റ്റർ വരും. പല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പലരെയും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അവർ വലിയ ഇഷ്ടത്തിൽ വാങ്ങിക്കും, വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യും, ബട്ട് ദേ വിൽ ഫോർഗെറ്റ് ടു ഗിവ് ദ ആനുവൽ ബൂസ്റ്റർ. നമ്മുടെ കൺട്രി സോ എൻഡമിക്, അവർ പ്ലേസ് ഇസ് സോ എൻഡമിക്, സോ ആനുവൽ ബൂസ്റ്റേഴ്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ ദെൻ അനദർ പോയിന്റ് യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്, വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നും, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഫുൾ പ്രൂഫ് ഗ്യാരണ്ടി. കൊറോണയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം. സോ ഇറ്റ് ഓൺലി റെഡ്യൂസസ് ദ റിസ്കിനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു പെറ്റുണ്ട്, അത് വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചോണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കരുത് it is 100% it is foolproof against rabies. There are possibility of failure വരാമെന്ന്. പക്ഷെ വാക്സിനേഷൻ, നമ്മൾ പ്രീ എക്സ്പോഷർ വാക്സിനേഷൻ അത് എടുക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ റിസ്ക്. പിന്നെ ഒരു എക്സ്പോഷർ വന്നാലും നമ്മൾ പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സക്സസ് റേറ്റും ഒക്കെ കൂടുതലാണ്. സോ ഇന്നത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഒരു പെറ്റിനെ വളർത്തുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൽസറി ദാറ്റ് ദേ ഷുഡ് വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കമ്പൽസറി ആണ്. ലൈസൻസ് വേണം, പഞ്ചായത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷനിലോ എവിടെയാണെങ്കിലും ലൈസൻസ് വേണം. ആൻഡ് റേബീസ് വാക്സിനേഷൻ, ബാക്കി ഒരു വാക്സിനേഷനെ പോലെയല്ല, റേബീസ് വാക്സിനേഷൻ ഈസ് കമ്പൽസറി ആണ്, മാൻഡേറ്ററി. പിന്നെ അടുത്ത പലപ്പോഴും പലരോടും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന നമുക്ക് തോന്നുന്നു, പലർക്കും ഒരു പേടിയുണ്ട് വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെദർ ദേ വിൽ ആക്ട് ആസ് കാരിയേഴ്സ്. അതായത് പട്ടി റേബീസ് ഒന്നും കാണിക്കാതെ കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നവർക്ക് റേബീസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ. അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയേ ഇല്ല. നമ്മളിപ്പോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിൽ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വാക്സിനും തന്നെ കിൽഡ് വാക്സിൻസ് ആണ്. സോ ദർ ഇസ് നോ ചാൻസ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് എ കാരിയർ ഡ്യൂ ടു വാക്സിനേഷൻ. പിന്നെ ലൈവ് വാക്സിൻസ് ഒക്കെ മറ്റേ ബെയ്റ്റിലൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ അപ്രൂവ്ഡ് അല്ല, അപ്പൊ അതൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് സോ വാക്സിനേഷൻ ഒരു കാരിയർ ആനിമലിനെ ഒരിക്കലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. ദെൻ പിന്നെ നമ്മളൊരു പെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് ചിലരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അഡോപ്റ്റിംഗ് സ്ട്രേ ഡോഗ്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഒരു കൾച്ചർ തന്നെ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. സ്ട്രേ ഡോഗ്സിനെയൊക്കെ എല്ലാവരും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഐ വിൽ നോട്ട് സ്പീക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറ്റ്, ബട്ട് ഐ സ്പീക്ക് നെവർ അഡോപ്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ഫ്രം ദ സ്ട്രീറ്റ്. നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോൾ നല്ല പട്ടിക്കുട്ടികളെ വഴി കാണും പലപ്പോഴും, വളരെ ഓമനത്തുള്ളതും. അപ്പം നമുക്കൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ എടുത്ത്, ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ, തീരെ കുഞ്ഞല്ലേ, ചിലപ്പോൾ 10 ദിവസമായിരിക്കും, 1 മാസമായിരിക്കും, അതിലൊരു റിസ്ക്കും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കും. ഐ ഹാവ് സീൻ ഹ്യൂമൻ കേസ് തന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പല കേസും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട്, അത് കാരണം അവര് കൊണ്ടുവരും, 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ആ പട്ടി അങ്ങ് ചത്തുവും, പിന്നെ അവരതിനെ കുറിച്ച് കെയറില്ല. ഈ അടുത്ത് തന്നെ മറ്റേ കോഴിക്കോടല്ല, കൊല്ലത്തെ ഒരു ട്രൈബൽ കോളനിയിൽ ഒരു കുട്ടി മരിച്ചത് കൂടെ ഇങ്ങനെയാണ്. സോ ഇഫ് യു ആർ അഡോപ്റ്റിംഗ് എ സ്ട്രേ ഡോഗ് ത്രൂ ഒരു NGO വഴിയുള്ള, കുറെ NGOs ഒക്കെ ഉണ്ട്, അവർ വഴിയുള്ള പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. സോ ദാറ്റ് ദേ വിൽ ഹാവ് സം എന്നൊരു ഇത് കാണും. എങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊരു പട്ടിയെ വാങ്ങിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെന്നലിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുക, ഒരു വീടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിനെ പോലെയല്ല. സ്ട്രേ ഡോഗിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡബിൾ പ്രിക്കോഷൻസ് വേണം. യു ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി യു ഷുഡ് വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യുക മാത്രം പോരാ, ഷുഡ് ബി പുട്ട് ഇൻ ക്വാറന്റൈൻ. പിന്നെ ക്വാറന്റൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണഗതി എല്ലാ ഡിസീസിനും നമ്മൾ ഒരു 14 days ആണ് ക്വാറന്റൈൻ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡിസീസസ് വിൽ കം ഔട്ട്, ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ് ഒരു 10 to 2 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ വെളിയിൽ. പക്ഷെ റേബീസിന്റെ കാര്യത്തെ ആസ് മാഡം ടോൾഡ്, ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഇസ് സോ വേരിയബിൾ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീക്സ് ടു ഇയേഴ്സ് വരെ എടുക്കാം. എന്നാലും റേബീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളൊരു അങ്ങനെ ഒരു ക്വാറന്റൈൻ പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 months ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി പ്രാക്ടിക്കലി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലേ. നമ്മളൊരു ഇതിനെ ആനിമലിനെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് 6 മാസം അതിനെ പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പൂട്ടിയിടണം എന്നില്ല, സ്റ്റിൽ ആ ഒരു 6 മാസം യു ഷുഡ് ടേക്ക് വളരെ കെയർ എടുക്കണം. കുട്ടികളോടെ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കരുത്. ടു മച്ച് ഓഫ് പെറ്റിങ് അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ട ആഹാരം കൊടുക്കുക, കുളിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഒരു 3 to 6 months നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. ഈവൻ ഇഫ് വി ആർ വാക്സിനേറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ഡേ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ടു യുവർ ഹോം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൈജീൻ പ്രാക്ടീസസ് അതൊക്കെ ഒരു ശീലമാക്കണം. ദെൻ പെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ്സ് ആസ് എ ഫാമിലി മെമ്പർ. നമ്മളൊരു പെറ്റിനെ വളർത്തുന്നവർക്കറിയാം, ഒരു വീട്ടിലെ ആളുകളെ പോലെ തന്നെയാണ്. സോ ദർ ഇസ് നോ ലവ് ആൻഡ് കെയർ ആസ് എ ഫാമിലി മെമ്പർ. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ടൂ മച്ച് ഉള്ള ഒരു അഫെക്ഷൻസ്, അതായത് മുഖത്ത് ഉമ്മ വയ്ക്കുക, ഹഗ് ചെയ്യുക, ചിലരൊക്കെ കൂടെ കിടത്തി ഓർമ്മ, ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കണം. അത് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ റേബീസ്, ഫോർ ഓൾ ഡിസീസ്. ദർ ആർ സോ മെനി ഡിസീസസ് വിച്ച് ആർ
ഗെറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ്. അപ്പൊ ഒരു ഭാവിയിൽ ഒരു എക്സ്പോഷർ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും. ആ ബൈറ്റിലെ റിസ്ക് മാത്രമല്ല, അതർവൈസ് ഉള്ള റിസ്ക് തന്നെ ഒരുപാട് കുറയും. പിന്നെ ഹൈജീൻ പ്രാക്ടീസസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ വാഷിംഗ് ഹാൻഡ്സ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു ശീലമാക്കണം. പിന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പട്ടിയെ നെവർ അലോ, റേബീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ അതർ റൂട്ട്, ഓറൽ റൂട്ട് ഇല്ല, എയ്റോസോൾ ഇല്ല, അങ്ങനെ വേറെ റൂട്ടൊന്നുമില്ല, ഓൺലി ത്രൂ ബൈറ്റ് from an infected dog or an infected animal. So never allow your pet to mingle with other animals. അടുത്ത വീട്ടിലെ ആട്ടെ സ്ട്രേയിലെ വെളിയിലെ ആട്ടെ should not allow them to mingle with other animals. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പെറ്റ് ഡോഗിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്യാറ്റ്. ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡിന്റെ സമയം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ക്യാറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി കേരളത്തില്. ക്യാറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് സ്ട്രേ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, സ്ട്രേ സ്ട്രേ അല്ലാതെ പെറ്റായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി പേര് പൂച്ചയെ പോലെയാണ്, പിന്നെ അല്ല പട്ടിയുടെ പോലെയാണ് ക്യാറ്റിന്. അപ്പൊ ഒരുപാട് ക്യാറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആരും ഡോഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന കമ്പൽസറി വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിലും ക്യാറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും അത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ആരും എടുക്കുന്നില്ല. ബട്ട് ക്യാറ്റും ഈസ് ഈക്വലി സസെപ്റ്റബിൾ ടു റേബീസ്. നമ്മുടെ ലാബിലെ ഒരു ഇൻസിഡൻസ് നോക്കിയാൽ ക്യാറ്റിലെ ഇൻസിഡൻസ് ഇച്ചിരി കുറവാണ് കമ്പയർഡ് ടു റേബീസ്. അങ്ങനെയാണേലും പക്ഷെ ഒരു ക്യാറ്റ് റേബീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിസ്ക് ഈസ് മോർ ഹയർ. പട്ടിയെക്കാളും കൂടുതൽ ഹ്യൂമൻ റിസ്ക് കൂടുതലാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് അൺപ്രൊവോക്ഡ് ആയിട്ട് ബൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. കൂടാതെ ക്യാറ്റിലെ റേബീസ് എന്ന് പറയുന്ന കൂടുതലും ഫ്യൂരിയസ് ഫോം ആണ്, അതായത് ഫ്യൂരിയസ് ഫോം ഓഫ് റേബീസ് ആണ്. സോ അറ്റാക്കിംഗ് ടെൻഡൻസി, മാന്ത് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കൂടും. സോ പൂച്ചയുടെ കാര്യത്തിലും വളരെ പട്ടിയുടെ കാര്യം എന്നതുപോലെ തന്നെ യു മേ ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ. സോ അപ്പൊ പറഞ്ഞ കെയർ ആൻഡ് അബൌട്ട് ആനിമൽസ്. ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡോഗും ക്യാറ്റും മാത്രമല്ല, അത് പെറ്റ്സിന്റെ കാര്യം വന്നുള്ളൂ. ദർ ആർ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ആനിമൽസ് ഓൾസോ. നേരത്തെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പശു, ആടെന്നൊക്കെ. ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതാണ്, നമുക്ക് പശു, ആട്, ദെൻ ബഫലോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ആനിമൽസിനെ റേബീസ് നമുക്കറിയാം, ആനിമൽസ് ആർ ഈക്വലി സസെപ്റ്റബിൾ. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ആനിമൽസിന്റെ ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് നോ പോളിസി ഫോർ ഇപ്പോഴൊന്നും ഒരു പ്രീ എക്സ്പോഷർ വാക്സിനേഷൻ ഉള്ള ഒരു പോളിസി ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ആനിമൽസ് ഇല്ല. വി ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ കൺട്രോളിംഗ് ദ കനൈൻ റേബീസിലാണ്. കാരണം കനൈൻ നമ്മുടെ ഒരു കനൈൻസ് ആണ് റേബീസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് യു കൺട്രോൾ റേബീസ് ഇൻ കനൈൻ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റേബീസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ കുറയും. അതുപോലെ തന്നെ റേബീസ് ഇൻ അതർ ആനിമൽസ് വിൽ കം ഫ്രം. അതുകൊണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ആനിമൽസിന്റെ പ്രീ എക്സ്പോഷർ വാക്സിനേഷൻ പോളിസി ഇപ്പം നിലവിലില്ല നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ. ബട്ട് WHO, OAE എന്ന് പറയുന്ന WHO ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽ ഹെൽത്തിന്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. അവരൊക്കെ എൻഡമിക് ഏരിയയിൽ വേണമെങ്കിൽ റിസ്ക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വാക്സിനേഷൻ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ വയനാടിലെ പോലെ ഫോറസ്റ്റ് ബോർഡറിംഗ് ഏരിയയിലൊക്കെ ചിലപ്പം ചില ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രീ എക്സ്പോഷർ വാക്സിനേഷൻ ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിൽ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി തന്നെ ചെയ്യാം. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന വോളണ്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ പ്രീ എക്സ്പോഷർ വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ദേ ആർ ഓൾ റിമെമ്പർ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ആനിമൽസ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വലി സസെപ്റ്റബിൾ ടു റേബീസ് ആസ് ഇത്. പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹ്യൂമൻ റിസ്ക് കുറവാണ് അല്ലെ. മിൽക്കിന്റെ കാര്യം മാഡം പറഞ്ഞു, ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു ടേക്ക് വാക്സിനേഷൻ ബിക്കോസ് മിൽക്ക് ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതും കൂടാതെ പട്ടിയെ പോലെ റിസ്ക് ഹ്യൂമനിലോട്ട് ഇത് വരത്തില്ല. കാരണം അതിനെപ്പോലെ കടിക്കത്തില്ല. പശുവാണേലും ആടാണേലും ഒരു റേബീസ് വന്നാൽ അതിനൊരു കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ ഓടി വന്ന് നമ്മളെ കടിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ടെൻഡൻസി കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നുള്ള റിസ്ക് കുറവാന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ റിസ്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഈ പശുവിലൊക്കെ റേബീസ് വരുമ്പോഴത്തേന് ദർ വിൽ ബി ഡ്രൂളിംഗ് ഓഫ് സലൈവ. ഇങ്ങനെ സലൈവ ഇങ്ങനെ ഒഴുകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അതിന്റെ ഓണറൊക്കെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് വാലിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കും. വാലിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഈ സലൈവ വേണമെങ്കിൽ കണ്ണി തെറിക്കാം. ദാറ്റ് പലപ്പോഴും അവർ പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അപ്പൊ സലൈവ കണ്ണി തെറിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിനിലും ഈസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് അല്ലെ, കണ്ണിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിലോട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ എക്സ്പോഷർ വരുന്നത്. അല്ലാതെ പാലിനേക്കാളും അത് കടിക്കാനും അതൊക്കെ ചാൻസ് കുറവാണ്. പിന്നെ യൂറിൻ, ചിലപ്പോൾ യൂറിൻ കണ്ണിൽ വീഴാം. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിലപ്പോൾ ഇവര് ഈ സിംറ്റം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയത്തില്ലായിരിക്കും ഇത് റേബീസ് ആണ്. അപ്പൊ തൊണ്ടയിൽ എന്തോ തടഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ തോന്നും. അത് കൈയിടും. ചിലപ്പോൾ അത് വല്ലതും അവിടെ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കും. ദീസ് ആർ ദ എക്സ്പോഷർ. സോ ഇനി സപ്പോസ് നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ഒരു
പട്ടിക്ക് ഒരു എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടായി, നോട്ട് വിഷ്വൽ. ഹ്യൂമന്റെ കേസ് പോലെയല്ല. ഹ്യൂമൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പോഷർ അൺനോട്ടീസ് ആയിട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ. നമ്മളെ ഒരു പട്ടി അല്ല പൂച്ച കടിച്ചാൽ അറിയാതെ ഉറക്കത്തിലാണേലും അറിയാം. ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആനിമൽ. ആനിമൽസിന്റെ കേസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബൈറ്റ്സ് ആർ അൺനോൺ ഓർ അൺനോട്ടിസ്ഡ്. സോ പലപ്പോഴും ഓണർ അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രീ എക്സ്പോഷർ വാക്സിനേഷൻ ഭയങ്കര കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ദിസ് വിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സർട്ടൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ആനിമൽ. പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോഗ് ബൈറ്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലൊക്കെയാണ് ഫോക്സ്, വൈൽഡ് ഡോഗ് ഒക്കെയാണ്. ദെൻ ഫോക്സും വൈൽഡ് ഡോഗിന്നൊക്കെ ഉള്ള എക്സ്പോഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ മോർ സീരിയസ് ദാൻ ദ അതർ. ഇതിനേക്കാൾ വാക്സിനേഷൻ ഫെയിലിയറും ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഇതിൽ കൂടുതലാണ്. കാരണം ഇതിന്റെ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ സലൈവയിലെ ചില എൻസൈംസ് ഇതിന്റെ വിർലൻസിനെ കൂട്ടുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ്. ദെൻ മംഗൂസ് ആണ് കേരളത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള വേറൊരു ഒരു പ്രോബ്ലം. ഒരു ഹോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ ട്രാൻസ്മിറ്റീവ് ഹോസ്റ്റ് അല്ല. അപ്പൊ മംഗൂസിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നാട്ടിലും സിറ്റിയിലും ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മംഗൂസ് ഉണ്ട്. സോ മംഗൂസിന്റെ ഒരു ബൈ നേച്ചർ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ പ്രസൻസ് കണ്ട് അവർ ഓടിപ്പോകും. അവർ ഓടി നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് വരത്തില്ല, അനക്കം കിട്ടിയിട്ട് അത് ഓടും. ആനിമലുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ മംഗൂസ് ഒരു കണ്ണിന് ഇവർ കാര്യമില്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് 100% റേബീസ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം. അല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കടിക്കരുത്. ജനറലി അത് നമ്മളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോത്തേ. സോ ദീസ് ആർ ദ ചാൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആനിമലിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എക്സ്പ്രഷൻ. പിന്നെ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ആനിമലിന് എക്സ്പോഷർ വന്നാൽ, നമ്മൾ വളർത്തുന്ന പട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന പശുവിനെ വേറൊരു സ്ട്രേ ഡോഗ് അല്ലെങ്കിൽ റേബിഡ് ഡോഗ് കടിച്ചു, വാട്ട് വി ഷുഡ് ആസ് പെർ ദി ഇന്റർനാഷണൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറയുന്നത് അതിനെ യൂത്തനേഷ്യ ചെയ്തുള്ള you should not take this euthanasia. പക്ഷെ നമ്മുടെ പോലെ ഒരു കൺട്രിയിൽ അത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല. നിങ്ങൾ തന്നെ നേരത്തെ ഡോഗ് ബൈറ്റിന്റെ ഹ്യൂമൻ ഡാറ്റ ഒക്കെ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് പ്രസന്റേഷൻ ഞാൻ കണ്ടു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആനിമൽ ബൈറ്റിന്റെ. ഇതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന എല്ലാ ആനിമൽ ബൈറ്റിനെ നിങ്ങൾ യൂത്തനൈസ് ചെയ്തോ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ. Then if euthanasia is not there, then the other option is the quarantine. Quarantine here also എന്താണ് പ്രശ്നം? ഈ ക്വാറന്റൈൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 months ആണ്. ഈ 6 months who will take care? ഈ സമയത്ത് ഇതിന്റെ പാല് കുടിക്കാമോ? പാല് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ പറയുന്നുവെങ്കിൽ ആരും പാല് വാങ്ങിക്കത്തില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു ടെൻഡൻസി നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ കാണുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരിത് ആരോട് പറയാതെ ആനിമലിനെ വിൽക്കും, ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ആണ്. ചിലരാണെങ്കിൽ സ്വന്തം പപ്പാണെ പോലും വഴിയിലങ്ങ് കളയും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വി ഷുഡ് നെവർ ഡു. ആസ് എ സിവിലൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ വി ഷുഡ് നെവർ ഡു. ദെൻ പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വാറന്റൈൻ, along with quarantine we should do post exposure vaccination. If we have taken pre exposure vaccination, post exposure vaccination successful ആണ്. നമ്മൾ ഹ്യൂമനിലെ പോലെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ സാധാരണ കൊടുക്കാറ്. എന്നാലും പ്രൈവറ്റ് കേസുകളിൽ ഡോഗിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ അഫോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ പ്രീ എക്സ്പോഷർ വാക്സിനേഷൻ ഉള്ള പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷറും കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി സക്സസ്ഫുൾ. പക്ഷെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബൈറ്റ് അൺനോട്ടീസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നു. Then wild animals, wild animal exposure ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഫോക്സ്, ജക്കോള്, വൈൽഡ് ഡോഗ്, മംഗൂസ്, then monkeys. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇനി വൈൽഡിൽ ഉള്ള റേബീസിനെ കുറിച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡാറ്റ ഇല്ല. നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ആനിമലിലാ ഉള്ള ഇതിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ഏതൊക്കെ സോ എനി എക്സ്പോഷർ ഫ്രം വൈൽഡ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് മാഡം ടോൾഡ് ഹൈ റിസ്ക് കാറ്റഗറി. So these are the wild animal, reservoirs in our place. Some civet cat, മരപ്പട്ടിയിലും ചില 1-2 പോസിറ്റീവ് കേസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്, വളരെ കോമൺ അല്ല. Then next slide പറയുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വാക്സിനേഷൻ. പലപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും വിചാരിക്കും എന്റെ പട്ടി വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സോ അതൊരു ആയിട്ട് വിചാരിക്കും. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫുൾ. വാക്സിനേഷൻ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി അല്ല. ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ റിസ്ക് ഇൻ അൺഐഡന്റിഫൈഡ് എക്സ്പോഷർ. So annual boosters are very essential, and fully vaccinated എല്ലാ വർഷവും ആനുവൽ ബൂസ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പട്ടിയാണെങ്കിലും വേറെ പൊട്ടന്റ് എക്സ്പോഷർ വരുവാണെങ്കിൽ, വേറെ സ്ട്രെഡ് ഡോഗ് ബൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ you should take post exposure vaccination. Post exposure, pre exposure vaccination increases the success of post exposure vaccination. പിന്നെ ഹ്യൂമനിലെക്കാളും ഇവിടെ നമുക്ക് we do not categorize wound, categorize ചെയ്യാറില്ല. ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ തെറാപ്പി അങ്ങനെ വൈൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക്
അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഹ്യൂമന് തന്നെ കുറവാകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എത്തിക്കൽ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പറയാണ്, ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ വളർത്തുന്ന ഒരു പട്ടിക്ക് റേബീസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് സംശയം ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അതിന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യും. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം. കെട്ടിയിടാവുന്ന പറ്റിയാണ് കെട്ടിയിടണം. പ്രിമച്ചുർ, അതായത് അതിനെ നേരത്തെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കരുത്. പക്ഷെ ചില കേസിൽ നമുക്ക് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി, ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈൽഡായി തൊടലും പൊട്ടിച്ച് ഓടുന്ന ഒരു സ്ഥിതി, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കേസസ് അല്ലാതെ നേരത്തെ പ്രിമച്ചുർ കില്ലിംഗ് അല്ല, അതിന് നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് അറിയണം. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ചിലർ പറയും മാഡം നമുക്ക് വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതിപ്പോ കയറും പൊട്ടിച്ചു പോകുന്നു. അങ്ങനെ കിള്ളിയാണെങ്കിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് റേബീസ്. പിന്നെ ലാബിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കിയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റിനൊന്നും പോകണ്ട, യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് റേബീസ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മാക്സിമം ഒരു സിംറ്റംസ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഡോഗിന്റെ കേസിൽ ഒരു 3-4 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡൈ. ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിന്റെ കേസിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ നീണ്ടുപോകും. മാക്സിമം ഒരു 7-10, ചില കേസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 13-14 വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 10 ഡേയ്സിൽ വരും. പിന്നെ laboratory confirmation you should encourage. You should also encourage. We have facility. Next slide. നേരത്തെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ റേബീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡിസീസ് അല്ല, നോട്ടിഫയബിൾ ഡിസീസ് ആണ്. സോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി റേബീസ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സോ മറ്റു ഒരു സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് കേരളത്തിലെ ആനിമൽ റേബീസ് കൺഫർമേഷൻ. വി ഹാവ് അബൌട്ട് 7 ലബോറട്ടറീസ് ഡൂയിങ് റേബീസ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാലോടുള്ള ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ലാബിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് കൂടാതെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയുടെ കീഴിൽ 4 ലാബുണ്ട്. പിന്നെ 2 വെറ്റിനറി കോളേജും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ വയനാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു കേസ് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് റെഫർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറ്റിനറി കോളേജ് തന്നെയാണ് അടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂരുണ്ട്. ദെൻ പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂര് വെറ്റിനറി കോളേജിലുണ്ട്, പിന്നെ തിരുവല്ലയിലുണ്ട്, ദെൻ കൊല്ലത്തുണ്ട്, ദെൻ പാലോടില്ല. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. സോ റേബീസിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി ചലഞ്ചിങ് ആണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബൈറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഇല്ല. പിന്നെ ഹ്യൂമനിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടിപ്പിക്കൽ സൈൻസ് ഉണ്ട്. ഹൈഡ്രോഫോബിയ, എയറോഫോബിയ, ഫോട്ടോഫോബിയ, ഇതൊന്നും ആനിമൽസ് ഇല്ല. പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ഇന്ന് വരെയും പട്ടി ആഹാരം കഴിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. ദർ ഇസ് നോ അങ്ങനത്തെ ഒരു, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിച്ചു, അപ്പൊ അത് റേബീസ് ആവില്ല. ദർ ഇസ് നോത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദർ ഇസ് നോ ഹൈഡ്രോഫോബിയ ഇൻ ആനിമൽസ്. അവരുടെ ആ പാരാലിസിസ് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ദേ മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഫോബിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇത് ആനിമൽസിൽ ഇല്ല.